खस न पाए साथ, आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मान। नानक जिसों लगा तिस मिलै, लगा सो प्रवान। महला दूजा। जो जिए होए सुगवै मुख कहया वाव, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एनिया। नाल एणे दोस्ती कदे न आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न तले कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास। महला दूजा। नाल आने दोस्ती बड़ा रुसने, पानी अंदर लीक जो तिसदा थाना थे। होए आना करे कम आन न सके रास, जे एक अध चंगी करे दूजी बीवे रास। कोड़ चक्र लगे चक्री, जे चले कसमे भाई और तिसनु अगले। वो जो बेदूना काए कसम कर बराबरी, फिर घर ते अंदर पाए वजो गुआए अगला। मुहे पाना खाए जिस तद तखाना, इस कहिए सबास नानक हुक्म चले। नाल कसम चले अरदास, चले अरदास श्री वाहेगुरु। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे पाए। होरम तिसनु अगली वजो पहदूना खाए। खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए। वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए। जिसदा दिता खावना तिस कई ऐसा बास। नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। जिन अंतर गुरुमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे। तिनकी नंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा। जन नानक हर हर हो, जन नानक सतगुर भेटिया। हर रखण हारा, हर रखण हारा। श्लोक महला दूजा। एक ने ही आप उसने जो पाया, नानक सकरमा साहिब तुठे जो मिले। महला दूजा। एक नहीं चाकर जित मुख सुना जाए, नानक सेव कांडिया। जिसे ती कसम समाए पौड़ी नानक न जापनी। हर ताके पारावार आप कराए साक्ति, फिर आप कराए मार। एक नंगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार। आप कराए करया हों कैसे करी पुकार। नानक जिनके फिर तिस ही करनी सार, करनी सार करनी वाहेगुरु। पौड़ी नानक अंत न जापनी हरता के पारावार। आप कराए साख्ती फिर आप कराए मार। एक नागली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बस्यार। आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। माई चरण गुर मीठे, माई
चरण गुर मीठे। माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे। माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे। वड्डे भाग देवै परमेसर, वड्डे भाग देवै परमेसर। कोट फला दर्शन गुर डीठे, चरण गुर मीठे। माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे। गुण गावत अच्युत अविनाशी, गुण गावत अच्युत अविनाशी। काम करो बिन से मद टीठे, गुण गावत अच्युत अविनाशी। काम क्रोध बिन से मद टीठे, काम क्रोध बिन से मद टीठे। अस्थिर पे साच रंग राते, अस्थिर भय साच रंग राते। जन्म मरण बार नहीं पीठे, जन्म मरण बार नहीं पीठे। चरण गुर मीठे। माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे। माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते, बिन हर भजन रंग रस जेते। संत दयाल जाने सब झूठे, बिन हर भजन रंग रस जेते। संत दयाल जाने सब झूठे, संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक, नाम रतन पायो जन नानक। नाम बिहून चले सब मूठे, नाम बिहून
चले सब मूठे, चले सब मूठे, चरण गुर मीठे माए चरण गुर मीठे माए चरण गुर मीठे वडे भाग देवै परमेसर वडे भाग देवै परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे चरण गुर मीठे चरण गुर मीठे हर जुग जुग भगत उपाया हर रखदा आया राम राजे हरणाक्ष दोस्त हार मारया प्रहलाद तराया अहंकारी आनंद का पिठ दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लेनी चढ़ाया जन नानक ऐसा सेवया। श्लोक महला पहला आपे भांडे साजने आपे पूरन दे एक नी तू समाया चुले रहन चढ़े एक निहाले पैसवनी पर रहन खड़े तेरा सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाई वे रखे आप तिस जल तो पाए क देख था पुथा किसनु कहिए नानका सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप पौड़ी बड़की अपने आईया किछ कहना कहना जाए सुखता कादर करी दे दिया रिज़्क़ समाए साईकार कमावणी तुर चोटी तिन पाए नानके की बारी और दूजी नहीं जाए सो करे ने किसे रजाए 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 सुन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पौड़ी बड़े किया वड्याइयां किछ कहना कहन ना जाए सो करता कादर करी दे जियां रिज़्क़ संभाल साई कार कमावणी तुर छोड़ी तिन पाए नानक एकी बाहरी और दूजी नहीं जा सो करे जेत सैर जाए सो करे जेत सैर जाए शुद्ध धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਾਹੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰਾ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੰਤੈਨੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲਾਈਨੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਮਨ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਲਖ ਭੇਵਾ। ਕਵਨ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਲਖ ਭੇਵਾ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ, ਊਚ ਮਹਿਲ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਰਹਾਉ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ, ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵਤ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੈ ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਵਨ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਜ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਪਰਸਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਧਕ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨੇਹ ਕਰਮ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਉਲਟਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਹੈ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੇਹ ਕਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਸ ਇਹਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਏ, ਸੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਵਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਤਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆ, ਭਗਤ ਆ, ਸੰਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਅਡੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਅੰਤਰਾਤਮੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਮਨ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਖੜੋ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਕੁਰਮਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਟ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਲੀਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਾਧਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਨ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਂਝ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਲਖ ਭੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੋ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਲਖ ਭੇਵਾ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂਗ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਭੇਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਲਖ ਭੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਆਮ ਜੀਵ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸੋਂ ਅਲਖ ਹੋ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੀੜੀ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁਨਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗਾਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਗਹਿਰ ਨਿਰਹਲ ਹੋ, ਗਹਿਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਮਾਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਪ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੋਲ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਟਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਥਾਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਬੇਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਗਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਡੂੰਘਾ, ਗੰਭੀਰੋ ਨਿਰਹਲ, ਇੱਕ ਰਸ ਅਹਿਲ, ਗੰਭੀਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ, ਨਿਰਹਲ ਹੋ। ਊਚ ਮਹਿਲ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ।
ਐ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਆਮੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਊਚ ਮਹਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਊਚ ਮਹਿਲ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਊਚ ਮਹਿਲ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਇਕਾਹ ਰਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮ ਬਿਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਊਚ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਠਾਕੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਏਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਊਚ ਮਹਿਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦੇਖਾ ਵਖਿਆਨਾ, ਕਿਆ ਹੈ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਈ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊਚ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋ, ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੜ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਜਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਹੀ ਜਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜੜ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ, ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਜੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਧਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਹੀ ਜਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਜੜ ਪੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪੀ ਲੈਣਾ, ਛਕ ਲੈਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਦੇਉ ਪੂਜੀਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਸੋ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇਉ ਪੂਜੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇਉ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀਏ। ਉਹਦਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਿਓ ਪੂਜੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਭਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਏ। ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਪਰਚਾਵਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਥਾ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਆਸ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹਫਤਾ ਇਹ ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਤ ਭਾਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੈ ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੂਜਾ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਾ ਕੇ, ਸੋ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰੀਵ ਪੂਜਾ ਕੀ, ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਾਰ ਨਾਲੇ, ਹਾਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਾਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਤਾਰੀਆ,
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੀ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ। ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਰਹਾਉ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪਾ। ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨ ਵਿਆਪਾ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇੜੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਨਾ
ਪ੍ਰਭ ਆਪ 부ਝਾਈ। ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਤ੍ਰਿਸਨਾਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ 부ਝਾਈ। ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। का क्या तोपे स्वामी, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही। करो बंदनायन कबार शरण परो हर शरण परो हर राय,
ਭ੍ਰਮ ਕੱਟੀਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਤੀਆ ਭਉ ਮਿਟਾਏ ਦੁਤੀਆ ਭਉ ਮਿਟਾਏ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਏ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮ ਰਬ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਬ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਬ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਵਣ ਜੋਗ ਜੇਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ ਜੇਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ ਜੇਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਵ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਵਣ ਜੋਗ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਜਪ ਪੁੰਨਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਸੁੰਨਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਸੁੰਨਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ
ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੁਮ ਰਬ ਕੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ। ਤੁਮ ਰਬ ਕੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ। ਚੇਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਚੇਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਚੇਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਤੁਮ ਰਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ ਜੋਗ। ਤੁਮ ਰਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਨੀ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਨੀ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਨੀ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਨੀ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਧਨੀ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਧਨੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ 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 ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਤੁਮ ਰਬ ਕੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ। ਤੁਮ ਰਬ ਕੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੁਮ ਰਬ ਕੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੁਮ ਰਬ ਕੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ
ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੁਪਾਲ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿ ਪਹਾਈ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ। ਬੰਤ ਨਤਰੇ ਕੋ ਨੋ ਲਿਆ ਅੰਬ ਫਲ ਪਹਾਈ। ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਤੁਜੈ ਰਥੀ ਸਭ ਵਿਸ਼ਾਈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਤੁਮ ਰਬ ਗੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ। ਤੁਮ ਰਬ ਗੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ। ਜਿਤ ਰਵਿਐ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਜਿਤ ਰਵਿਐ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਜਿਤ ਰਵਿਐ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਤੁਮ ਰਬ ਗੋ